नमस्कार जय जगन्नाथ आपण को मोर यूट्यूब चैनल रे पुणी थरे बहुत बहुत स्वागत। आजिर वीडियो रे आमे अष्टम श्रेणी साहित्य बहिर रोगी सेवा विषयटी को पढ़िबा। ए विषयटी को आमे भल भाबरे आलोचना करी बुझिबा। तेबे आमे आरंभ करिबा विषयटी को। एहार लेखक होचंती उदयनाथ षडंगी। ए जो रोगी सेवा विषयटीर लेखक आमर उदयनाथ षडंगी। तेबे लेखकंक विषय आम आउ टिके भल भाव जानिबा। लेखक परिचय। उदयनाथ षडंगी शिशु साहित्यिक भाव ख्याति अर्जन करिसंती। शिशु साहित्यिक माने जो लेखक माने शिशु मानक पई साहित्य रचना करती से होचंती शिशु साहित्यिक। तांको जन्म 1905 मृत्यु 1999। तांको रचित टूकु मुसी चकाचका भौरी जह्न मामू बिलुआ ननार बाहाघर मिनीर मन कथा आम ग्रह उपग्रह जलजंतु सीरीज और आदिवासी कथा आदि शिशु साहित्य अनुवाद उपन्यास तम ककांक कुटीर ओडिया साहित्यर पाठक मानक पाखरे अति परिचित। एही सब होची तांकर लेखा। सेवा मनीषर परम धर्म। सेवा कले आनंद मिले। एही रचना रे निज जीवनर अनुभव को से सार्वजनीन अनुभव रे रूपांतरित करी देइचंती। ए जो रोगी सेवा विषय रे लेखक तांको जीवनर किछि घटना बा तांकर जो अनुभूति से जहाँ अंगे लिभेइथिले ताहाकू एठारे से स्थान देइचंती। ए जो लेखाटी आमे पढ़िबा रोगी सेवा एहा लेखकंक आत्मजीवनी। आत्मजीवनी रे कौन लेखा हुए ना निज जीवन विषय रे लेखक आत्मजीवनी रे लिखि थाए। तांकर आत्मजीवनी रो ना होची कौन गांधी महाराजांक शिष्य। एही पुस्तक रु रोगी सेवा जो विषयटी बा गद्यटी एथिरु संगृहित करी लेखा जाइछि। तेबे विषयटी आमे आरंभ करिबा। गाँ चाटशाळीर छात्र सान पिला तेणु राति रे बापांग पाखरे सोउथिली। चाटशाळीरु आसी देखिली बापा दांड पिंडा तले सोई अछंती। तांको पादरु रक्त बही जाउअछि। माटी पिंडा रक्त रे कादुओ भଳି होई गलानी। बोउ घर भितरे भाईना दुहे बोध हुए नाहांती। बही सिलट सेठी रखी देई तांको पाद पाखरे बसी पड़िली। रक्त देखी देह झिमिझिमि होई गलानी। तथापि कांधरे थिबा गामुछा चौताई गोड़रे भेड़ी बांधी देली। गामुछा रक्त होई गला। अल्प समय पर देखिली रक्त बहिबा बंद होई गलानी। तो लेखक सेतेबेले छोट थिले। गाँ चाटशाळी रे से पाठ पढुतिले। सान पिला थिले। तेणु से समय रे तांको बापांग पाखरे सबुदिन सोउथिले। तो से चाटशाळी जाइथिले। चाटशाळी रु आसिकी देखिले ना बापा तांकर जो दांड पिंडा जो घर बाहरे पिंडा थाए अगणा जो पिंडा भलिया गाँ मानकरे से दांड पिंडा तले तांको बापा सोई अछंती। तांको पादरु रक्त पूरा धार धार होइकी बही जाउची। माने एते रक्त बाहरुची तांको गोड़रु जे बा तांको पादरु जे माटी पिंडा जो गाँ दांड पिंडा से माटी रे तैयारी होइथाए। माटी पिंडा भी माने माटी रे ओदा हेले केमती कादु होई जिवो सेमती रक्तटा भी तो पानी भलिया पूरा एते रक्त बाहरुची जे से माटी जो पिंडा पूरा कादुओ से हे गलानी। बोउ बधे घर भितर अछंती। भाईना दुहे बोध हुए घरे नाहांती बोली कहउछन। तांकर दुई जण भाई थिले से घरे नाहांती। बही सिलट जाइथिले चाटशाळी से बही सिलट रखी देकी तांको पाद पाखरे बसी पड़िले। कहा पाद पाखरे ना तांको बापांगो पाद पाखरे बसी पड़िले। रक्त एते सारा रक्त देखिकी तो देह पूरा शीतई उठिबो ना नहीं। तो एते रक्त देखिकी तांको देह पूरा झिमझिमी हे गलानी बोली लेखक कहउचंती। तथापि कांधरे थिबा गामुछा चौताई जो तांको कांधरे जो गामुछाटा देइथिले से गामुछा आनिकी चौताई माने से गामुछाटा को चारि भांग करिकी तांको गोड़रे बांधी देले। गामुछा भी पूरा रक्ताक्त हो गला। पूरा रक्त रे भिजी गला। किछि समय गला तापर लेखक कहउचंती देखिली जाहु किछि समय पर रक्त बहिबा बंद हो गला। घर भितरु बोउ बाहरी आसी अवस्था देखिले। उभय धराधरी करी नहीं तांको घर भितरे सुआई देलु। बापा बाड़ी भितरे कौन काम करुथिले। गोटाए भंगा काच पादरे पशि जाई ए दशा घटी अछि। बोउ आसिले घर बाहरु
ଘର ବାହାରକୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାନେ ଲେଖକ ଆଉ ତାଙ୍କ ବୋଉ ଧରି ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇକି ଶୁଆଇଦେଲେ। ଘଟଣାଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ ଏବେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ନା ବାପା ବାଡ଼ି ଭିତରେ, ବାଡ଼ି ମାନେ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ଯେଉଁଠି ପନିପରିବା ସବୁ ଲଗାନ୍ତି ସେ ବାଡ଼ି ଭିତରେ କ'ଣ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ ବାପା। ବୋଧେ ସେଇଠି କ'ଣ ଭଙ୍ଗା କାଚ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଦରେ ପଶି ଯାଇକି ଏ ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଅଛି ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଖାନା ଦୂରରେ, ଗ୍ରାମର କୌଣସି ଲୋକ ଡାକ୍ତରଖାନା ସହିତ ସେତେ ପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା କେବଳ କଟାକଟି କରିବା ହିଁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର କାମ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଲେ କେହି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାମ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଲେଖକ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ରହିଥିଲେ ସେ ଗାଁରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାଟା ବହୁତ ଦୂରରେ। ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା କ'ଣ, ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ନା ଡାକ୍ତରମାନେ ଖାଲି ସବୁ କଟାକଟି କରିକି ସବୁ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ଡାକ୍ତରମାନେ କିଛି ଭଲ କରିପାରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି। କିଛି ଡାକ୍ତରମାନେ କାହାକୁ ଭଲ କରିପାରିବେନି, ସେମାନେ ଆହୁରି ଓଲଟା କଟାକଟି କରିଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ଧାରଣା। କିଛି ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଲେ କେହି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାମ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାନେ କେହି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ଜ୍ୱର, କାଶ, ଝାଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ଭିଡ଼ ଜମି ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ଯାହା ବି ରୋଗ ହେଲା ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କେହି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ଯାଆନ୍ତି ସେ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ। କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ କେଜାଣି ସମୟ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପିଠି ପାଖ ବେକରେ ସେ ଚଡ଼ୁ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଲୁହା ତତାଇ ମାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଘା ହୁଏ, ତାହା ଶୁଖିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡରନ୍ତି, ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ବୈଦ୍ୟ, ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ କେଜାଣି ସେମାନେ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ବୈଦ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପିଠିରେ ଚଡ଼ୁ ଦିଅନ୍ତି ବେକ ପାଖରେ। ଚଡ଼ୁ ମାନେ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲୁହାକୁ ତତେଇକି ତାକୁ ମାନେ ସେଇ ପିଠି ପାଖରେ ସିଏ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗରମ ଲୁହାଟା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତାତିକି ଦେହରେ ବାଜିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଘା ହେଇଯିବ, ଘା ହୁଏ, ଆଉ ସେ ଘାଟା ଶୁଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏଥିରେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କରିବା ବିଲକୁଲ ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡରନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମକୁ ଜଣେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ତା ପାଖକୁ ଯିବ? ଯିବନି। ପିଲାମାନେ ସେ ବୈଦ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଡରନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା କାଳେ ସେ ବୈଦ୍ୟ ଆମକୁ ଚଡ଼ୁ ଦେଇଦେବ, ଆମର ବି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ କେହି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ଭାଇନା ନାହାନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ ଏପରି ଦଶା, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି। ଲେଖକ ତ ଏକା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଇନା ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ଡାକ୍ତରଖାନା ବା ନେଇକି ଯିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଆଉ ଉପାୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବୈଦ୍ୟ ମୋ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିଲେ। ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ ପତର ଛେଚି କଟା ଘାରେ ପୁରାଇ ଦେଇ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ କନା ଜୋରରେ ଭିଡ଼ି ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ରାତିରେ ଶୋଇଛି, ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଉଠି ବସିଲି। ଦେଖିଲି ବାପା ସେ ଗୋଡ଼ ଆଉଁସୁଅଛନ୍ତି। ମୁହଁ ବିକୃତିରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେ ଅତି ବେଶୀ ହେଉଛି ତାହା ଜାଣିପାରିଲି। ତ ଲେଖକ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଗଲାରୁ ବୈଦ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ନା କିଛି ପତର ଆଣିକି ଛେଚିକି ତାକୁ କନାରେ ପୂରେଇକି ସେ ଯେଉଁ କଟା ଘାରେ ଜୋରରେ ଭିଡ଼ିକି ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ରାତି ହେଇଗଲା। ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାଦରେ ଘା ହେଇଥିଲା ତାହା ବୋଧେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ପାଦ ପାଖରେ ବସି ପାଦ ଆଉଁସି ଦେଲି, ବୋଧହୁଏ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିଲା। ଲେଖକ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ପାଦ ପାଖରେ ବସିକି ତାଙ୍କ ପାଦଟା ଆଉଁସି ଦେଲେ। ବୋଧେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଆରାମ ଲାଗିଲା ଟିକେ, ସେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିଲେ। ମୁଁ ସେହିପରି ବସି ରହି ପାଦରେ ହାତ ବୁଲାଉଥାଏ। ପାହାନ୍ତା ପୋହରକୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦେଖିଲେ ରାତିଯାକ ବସି ରହି ପାଦ ଆଉଁସି ଦେଉଅଛି। କୋଳ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଓ ପିଠିରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଦର କରି କହିଲେ, ଯା ଶୋଇପଡ଼। ତାଙ୍କର ନିଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର। ସେଠୁ ପାହାନ୍ତା ପାଖାପାଖି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ବସିକି ଲେଖକ ସେମିତି ପାଦଟାକୁ ଆଉଁସୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ତାପରେ କହିଲେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଆଦରରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ପିଠିରେ କହିଲେ, ଯା ଶୋଇପଡ଼। ଲେଖକଙ୍କୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ କହିଲେ।
ପରଦିନ ଦୂରରେ ଥାଇ ଶୁଣିଲି ବୋଉକୁ କହୁଅଛନ୍ତି ପିଲାଟା କାଲି ରାତିରେ ଜମା ଶୋଇନାହିଁ। ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ଲେଖକଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସେବା ମନୋଭାବ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିକି ବାପା ତାଙ୍କର ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ସେ କହୁଥିବାର ଶୁଣିଲେ କି ପିଲାଟା କାଲି ରାତିରେ ଜମା ଶୋଇନାହିଁ। ଖୁସି ଲାଗିଲା ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ବୈଦ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଔଷଧ ଆଣି ଲଗାଇ ଦିଏ। ଯତ୍ନରେ କନା ବାନ୍ଧେ। ଦେଖିଲି ବୈଦ୍ୟ କଅଁଳ ଦୁବ ଘାସ କିଛି ଛିଡ଼ାଇ ଆଣି ତାକୁ ଛେଚି ପତ୍ର ପୁଡ଼ିଆରେ ମୋ ହାତରେ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ପରଦିନ ଆଉ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ନାହିଁ। ବାଡ଼ି ଭିତରୁ ଦୁବ ଘାସ ଆଣି ଭଲ ରୂପେ ଛେଚି ଘାରେ ବାନ୍ଧିଦେଲି। ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ପରେ ଘା ଶୁଖିଗଲା। ତ ସବୁଦିନ ଲେଖକ ଯାଆନ୍ତି ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଔଷଧ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେଦିନ ଦେଖିଲେ ବୈଦ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କଅଁଳ ଦୁବ ଘାସ କିଛି ଛିଡ଼ାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଛେଚିକି ଗୋଟେ ପତ୍ର ପୁଡ଼ିଆ କରିକି ତାକୁ ଲେଖକଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଲେଖକ ଜାଣିପାରିଲେ ଏମିତି ଏମିତି ହେଉଛି। ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ବାଡ଼ିରେ ଦୁବ ଘାସ ଥିଲା। ତା ପରଠୁ ସେ ନିଜେ ଦୁବ ଘାସ ଆଣିକି ତାକୁ ଛେଚିକି ଘାରେ ଡେଲି ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ସବୁଦିନ ଲେଖକ ସେମିତି କଲେ। ତ 15 ଦିନ ପରେ ଘା ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଗଲା। ପରେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ବହିରେ ପଢ଼ିଥିଲି କଟା ଘାରେ ଦୁବ ଛେଚି କିମ୍ବା ପାଟିରେ ଚୋବାଇ ଲଗାଇଦେଲେ ରକ୍ତ ବହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଘା ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯିବ। ଲେଖକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପଢ଼ିଥିଲି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପଢ଼ିଲେ ସେ କ'ଣ ନା କଟା ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷତ ସ୍ଥାନ ହେଇଥିବ, କେଉଁଠୁ ଜୋରରେ ରକ୍ତ ବହୁଥିବ କି କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଥିବ, ତ କ'ଣ କରିବ ନା ଦୁବ ଘାସ ଛେଚିକି କିମ୍ବା ପାଟିରେ ଚୋବେଇକି ତାକୁ ରକ୍ତ ଯେଉଁଠି ବହୁଥିବ ବା ଯେଉଁଠି କ୍ଷତ ହେଇଥିବ, ଘା ହେଇଥିବ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲଗେଇଦେଲେ ରକ୍ତ ବହିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଯଦି ତୁମେ କିଛି ଦିନ ଲଗାତାର କରିବ ଘା ମଧ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ତୁମର ଶୁଖିଯିବ। 15 ଦିନ ପରେ ପାଦର ଘା ଭଲ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଡ଼ ଆଉଁସି ଦେବା ଅଭ୍ୟାସ ରହିଗଲା। ତ ଲେଖକ ଡେଲି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଦ ଆଉଁସି ଦେଉଥିଲେ। ଘା ତ ଭଲ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସବୁଦିନ ପାଦ ଆଉଁସି ଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼, ପିଠି, ଅଣ୍ଟା ଚିପିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼େ। ଘରେ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘରେ ଥିଲେ ଏମିତିଆ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼, ପିଠି ସବୁ ଆଉଁସି ଦେଉଥିଲେ ରାତିରେ। ତାପରେ ସେ ଶୋଉଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲାବେଳେ ଅନ୍ତତଃ ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ଏଥିରେ ଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ। ବାରଣ ମାନେ ମନା କରିବା। ତ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇକି ସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଏମିତି କୌଣସି ଦିନ ନାହିଁ କି ସେ ବାପାଙ୍କର ପାଦ ଆଉଁସି ଦେଉନଥିଲେ। ଏଥିରେ ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ତାଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ମନା କରୁଥିଲେ, ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ, ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ଯେହେତୁ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେ ସବୁଦିନ ବାପାଙ୍କର ଏମିତି ସେବା କରୁଥିଲେ। 1927 ମସିହାରେ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଘରେ ଆସି ରହିଥିଲି। ଲେଖକ 1927 ମସିହାରେ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଆସିକି ସିଏ ଘରେ ରହିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ 72 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପିତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 72 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। 10-12 ଦିନ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଗ୍ରହଣୀ ଝାଡ଼ା, ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। କ'ଣ ରୋଗ ହୋଇଥିଲା ନା ଗ୍ରହଣୀ ଝାଡ଼ା। ରାତିଦିନ ପାଖରେ ବସି ରହି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲି। ଡାକ୍ତର ଡାକିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲି, ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କଲେ। ସବୁଥର କପାଳରେ ହାତ ମାରି କହନ୍ତି, ଯାହା କରିବେ ସାଇଁ ତାହା କାହାରି ହାତରେ ନାହିଁ। ବୈଦ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଔଷଧ ଆଣିଲି, ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ତ ଲେଖକଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣୀ ଝାଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସିଏ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କଲେ କି ମୁଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣୁଛି। ଦିନ ରାତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲେ। ତଥାପି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନା କଲେ। ସବୁଥର କପାଳରେ ହାତ ମାରି କହନ୍ତି, ଯାହା କରିବେ ସାଇଁ ତାହା କାହାରି ହାତରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କେହି ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖ? ଏହା ଏକ ଲୋକବାଣୀ। ବିଧାତାଙ୍କ ବିଧାନକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେନି। ଯାହା ଘଟିବାର ଥିବ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ ବୋଲି
ଲେଖକ ବାପା ଲେଖକଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରି ବୁଝାଇ ଦଉଥିଲେ। ସତ୍ୟ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଔଷଧ ଆଣିଲି, ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ବୈଦ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଔଷଧ ଆଣିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପା ଆଉ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରେ ରୋଗୀ ସେବା କରିବା ତାଲିମ ପାଇଥିଲି, ତାହା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଲି। ଲେଖକ କେଉଁଠାରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ନା ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେଠି ରୋଗୀ ସେବା କେମିତି କରାଯାଏ ତାର ତାଲିମ ପାଇଥିଲେ। ତାଲିମ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଥିଲେ। ତାହା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଲି। ଘନ ଘନ ବିଛଣା ଚାଦର ମଇଳା ହୋଇଯାଉଥାଏ। ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଛଣା କରି ତାଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଉଠାଇ ଆଣେ। ମଇଳା ବିଛଣା ସଫା କରିଦିଏ। କ୍ଷୀଣ ଶରୀର, କାଖ ପାଖରେ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେଇ ଉଠାଇ ଆଣିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ଦିନଯାକ ତ ପାଖରେ ବସି ରହେ, ରାତି ତମାମ ମଧ୍ୟ ଜଗି ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ବୋଉ କି ଭାଇନା ରାତି ସମୟରେ ମୋତେ ଉଠାଇ ଦେଇ ଆସି ପାଖରେ ବସନ୍ତି। ଏଣେ ମୋ ଆଖିକୁ ତ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣେ ବାପାଙ୍କର ଟିକିଏ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଆଗ ଖୋଜନ୍ତି ମୋତେ। ତ ସେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିଖିଥିଲେ ରୋଗୀ ସେବା କିପରି କରାଯାଏ ତାହା ତାଙ୍କର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବାପା ଶୁଅନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଛଣା ତାହା ମଇଳା ହୋଇଯାଏ, ବିଛଣା ଚାଦର। ସେ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଛଣା ବିଛେଇ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସେଟାକୁ ଉଠାଇ ଆଣନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ବିଛଣା ମଇଳା ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି। କ୍ଷୀଣ ଶରୀର ମାନେ ବହୁତ ରୋଗିଣା ଶରୀର, ବହୁତ ପତଳା ସିଏ। କାଖ ପାଖରେ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେଇକି ଆରାମସେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦିନ ଯାକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ରହନ୍ତି ସେ, ରାତି ତମାମ ମଧ୍ୟ ଜଗି ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଭାଇ କି ଭାଇନା ରାତି ସମୟରେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଦେଇକି ସିଏ ପାଖରେ ଆସିକି ବସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲେଖକଙ୍କ ଆଖିକୁ ତ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କର ଯଦି କେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଗେ ଲେଖକଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଶେଷ 3 ଦିନ ଅଚୈତନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ଅଚୈତନ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ମାନେ ବେହୋସ, ଚେତାରେ ନ ରହିବା, ବେହୋସ ହେଇକି ରହିଲେ। ଶେଷ 3 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଚେତନା ଆସେ ଅତି ଆଦରରେ ମୋ ମୁହଁ ପିଠିରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତି, ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁରେ ଚାହିଁ ରହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ରୂପ ଦେଲାବେଳେ ସେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଢଳ ଢଳ ମୁହଁ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଗଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଚିତ୍ରକର ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତାର ଗୋଟିଏ ଅପରୂପ ଛବି ଆଙ୍କି ଦେଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖକ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଏହି ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ସେ ପୁରା ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ମାନେ ସେ ଛବି ପୁରା ନାଚି ଉଠୁଛି। ସେ ପୁରା ତାଙ୍କ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଲେଖକ ମୁଁ ଯଦି ଚିତ୍ରକର ହେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ଛବି ଆଙ୍କି ପାରୁଥାନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଚିତ୍ର କରିପାରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଏମିତି ନାଚି ଉଠୁଛି ଯେ ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଅପରୂପ ମାନେ ପୁରା ସମାନ ଛବିଟେ ମୁଁ ଆଙ୍କି ଦେଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଜି ଏତିକି ପଢ଼ିବା। ଏତିକି ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାର ବାକି ଅଂଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।